It's nice to meet you, Iva. Well, same here. Thank you for the invitation. Іва, я вас вітаю. Мене звати Наташа, я якраз є організатором. I would like to greet you. My name is Natalia. I'm the organizer of this session. Thank you so much. Thank you so much. Дякую. Я дуже вам дякую за те, що ви підготували цей семінар. Це нам дуже важливо сьогодні. Сьогодні буде багато спеціалістів. Ті, які не зможуть приєднатися, вони зможуть прослухати запис цього семінару. Thank you very much. We have gathered for the presentation a lot of specialists. The ones who are not joining us today will be able to listen to the recording later. Як вам зручніше? Вам потрібно дати доступ до демонстрації екрану чи мені демонструвати? Would you like to share your screen yourself, or would you like me to do that? That's okay. I can do that myself. Thank you. Я сама можу, дякую. I have changed my presentation a little bit. Я трошечки змінила свою презентацію. Actually, I can understand you a little bit as my parents are from Zagreb. Не проблема, трошки розумію українську мову. Розумію українську, добре. I can speak a little bit, yes. So, shall I just start, Natalie? То що, може мені вже починати, пані Наталю? Так, я би хотіла спочатку представити вас, і ми почнемо, добре? First of all, I would like to introduce you, and then we'll continue. Сьогодні нашим доповідачем є доктор Іва Біканіч. Вона клінічний психолог, спеціалізується на сексуальній травмі. So today we are having as our presenter Iva Bicanic, who is a clinical psychologist specializing in sexual trauma. Вона очолює Національний центр психотравми Університетського медичного центру Утрехта, Нідерланди. Також She's from the special center in Utrecht, the Netherlands. This is a special center for children's trauma. Також Іва є директором багатопрофільного центру сексуального насильства, розташованого в 16 регіонах Нідерландів для гострих жертв зґвалтування. And she is also director of the multi-profile center for against sexual violence that has its branches in 16 areas of the Netherlands, and prevention and treatment of rape is one of the core specialties for the center. Вона захистила докторську дисертацію з психобіологічних корелятів зґвалтування у підлітків. She defended her dissertation on psychological correlation of rape in adolescence. Її останній дослідницький проект був зосереджений на ефективності раннього EMDR у гострих жертв зґвалтування. And her latest research was focused on early or primitive EMDR in acute cases of rape. Також я хочу представити Наташу Доброва-Крол, яка допомогла організувати цю зустріч і познайомила мене з Івою. Наталю, And I would like to introduce Natasha Dobrova-Krol, who actually arranged for this meeting and introduced Iva to me. І нашим перекладачем сьогодні буде прекрасний голос Сергія Саржевського. Вітаю, Сергію. And Sergey Sarzhevsky is going to be our interpreter for this session. Thank you. Ми можемо починати. So now we can start. Можемо почати. I understand. Можемо починати. Я починаю розуміти. Okay. Just checking whether you can see the presentation. Я хочу просто пересвідчитися, що ви бачите картинку моєї презентації. Так, ми бачимо. Yes, we can see it well. Yes? Так. Okay. Let me open it completely. Дайте мені розширити. Більшити.
Так, також я хочу сказати, що всі учасники можуть записати свої питання, якщо вони будуть у чат, і після семінару, якщо у нас лишиться час, ми можемо зачитати ці питання Іві. We can use the chat box for questions and answers, and if we have time at the end of the session, we'll be able to put them to Iva. Okay. So, hello everybody. This is the place where I work. I'm the director of these 16 centers. And so we have a national network of 16 centers. They are 24/7 working. Національна наша мережа – це центрів сексуального нападу. Ми маємо 16 осередків цього центру, що працюють цілодобово і цілотижнево. And typical for the center is that we are working together with different disciplines: police, nurse, doctor, psychologist. І типова картина роботи в нашому центрі відбувається в тому, що ми маємо декількох спеціалістів різного профілю. Це поліційні працівники, це медичні лікарі, це середній медичний персонал і також психологи. And this is called a one-stop shop model. Така модель називається модель одного вікна. Я думаю, що це вам зрозуміло. The reason why we work together so closely is we want to use the chances optimally. You can only use that chance for forensic evidence or medical care, psychological care once. Я думаю, що ми працюємо так саме тому, що треба скористатися цієї оказії єдиної, вона унікальна, ця оказія, чи цей шанс на те, щоб усім гуртом попрацювати над такими випадками. And every year we have 5,000 survivors. So my experience is based on these centers. Щороку ми маємо десь по всіх цих центрах приблизно 5,000 потерпілих, і вся моя робота, весь мій досвід пов'язані саме з потоком потерпільців у цих центрах. So normally in the Netherlands we don't see victims of war rape, but I was working in refugee camps in ex-Yugoslavia in 95, 96, 97, and I have presented a documentary about ex-Yugoslavia, so that is where my experience with war rape comes from. Звичайно, в Нідерландах ми не маємо якихось випадків воєнного зґвалтування, однак я свого часу мала досвід практики в Югославії, це було 95-го, 6-го і 7-го років, і також я презентувала документальне кіно, присвячене цій проблемі в Югославії, тому я маю доволі істотний досвід у цій ділянці. Now, what we know about the prevalence of rape during wartime is that it is widespread and massive in scale. Що ми знаємо про поширеність такого типу злочинів під час війни? Ми знаємо, що вона дуже широко поширена, ця річ, і дуже багато таких випадків, вони масштабні. And I'm going to give you some numbers. So, for example, when the Red Army invaded Berlin, there were as high as 1 million victims. Я хочу вам навести деякі цифри, для прикладу. Коли Червона армія зайшла до Берліну, то внаслідок цього з'явилося 1 мільйон жертв зґвалтування. During World War II, it is argued that 2 million women were raped.
Взагалі, впродовж Другої світової війни наводяться цифри до 2 мільйонів випадків зґвалтувань серед жінок. And then we have, for example, in Croatia and Bosnia, estimates between 10,000 to 60,000. І десь у Хорватії, Боснії у нас було таких випадків від 10 до 60 тисяч за різними оцінками. And additionally, in 1994, civil war in Rwanda, 250,000 to 500,000 women and girls survived rape. 94-го року була сумнозвісна громадянська війна в Руанді. Там таких жертв серед дівчат і жінок налічувалося від чверті до половини мільйона. Now, all these studies that I mentioned are about women, but boys and men are targeted too. Усі ці випадки, що я тепер наводила в цифрах, стосуються до жінок і дівчат, але такі випадки, на жаль, трапляються також із хлопчиками і чоловіками. And we have to make a difference between individual episodes of rape or systematic rape as a rape war weapon. І ми також маємо розрізняти між окремими епізодами чи випадками зґвалтування, і також масовим зґвалтуванням, що є частиною, що є частина війни і її інструмент. This is a study done by Cohen, and after studying 86 major civil wars between 1980 and 2009, Cohen found that in most of these wars, there was at least 35 of these civil wars involved reports of rape, and 15 of them had no reported rapes at all. Ви бачите, що він вивчив 86 окремих громадянських воєн, великих, більших воєн, що сталися у проміжку між 1980 і 2009 роком. Коган з'ясував, що 53 випадки таких масових зґвалтувань стосувалися до одного року давали, і тільки 15 з цих воєн не мали таких звітів про зґвалтування, не давали такої інформації. So all these numbers are so high, but still there's a dark number, and the number of recorded rapes is underestimated due to underreporting of rape from victims who have survived and lack of statistics on victims who were murdered or perished due to injuries during or after the assault. Ну, і хоча названі цифри вже доволі великі і тривожні, ми можемо тривожитися і глибше, тому що знаємо з досвіду, що реєстрованих випадків зґвалтування менше. Число таких випадків буває недооцінене через те, що самі потерпілі від зґвалтування не повідомляють про це, а також і через брак статистики таких потерпілих, через те, що вони загинули, або їх убили, або вони втратили життя через рани й ушкодження після нападу. So some people call war rape the cheapest weapon known to men, and the aim is to intimidate, degrade, and terrify civilians, and to destroy family networks. Взагалі-то воєнне зґвалтування називають найдешевшою зброєю відомою людству через те, що ця зброя застосовується для залякування, для принижування, для терору проти цивільних і також для того, щоб у країні загарбаній знищувати сімейний лад життя.
Because of shame, many keep silent. And from my experience in refugee camps as well, rape can also occur in shelters, in the refugees camp, or during the escape, or in border crossing, also called the price of passage. Ну і також з власного досвіду перебування у таборах для біженців, також всіляких притулках, і це може статися під час перетину кордону, тому що це називається квиток на той бік. Now, I think it's important to understand what happens. I found this painting, and I think it very well illustrates what happens within the person. I got permission from the painter to include it in this presentation. And war rape differs from, let's say, normal sexual abuse during peacetime. Sexual abuse is not normal, but you understand what I mean. Ось я натрапила на цей малюночок і з дозволу самого митця подаю малюнок, тому що він дуже добре відбиває погляд самої жертви, так мовити, її перспективи, її бачення ситуації воєнного зґвалтування. Воєнне зґвалтування є зґвалтування специфічне, воно відрізняється від сексуальних нападів мирного часу, хоча й ці останні є ненормальними. Well, normally, I say again, normally, the abuser is someone you know very well, but with war rape, most often, the identity of the rapist is unknown, also leading to low accountability because it's so difficult to prove. Проти випадків мирного часу, де, звичайно, напад здійснює людина добре відома жертві, ми маємо воєнні зґвалтування, де гвалтівник невідомий або гвалтівники, і також з цим пов'язана низька відповідальність, тобто притягнення до відповідальності трапляється дуже рідко. Then the emphasis is on violence and on power rather than on sex. Наголос робиться в таких випадках на насильстві, на почутті влади, а не на якомусь сексуальному задоволенні. Then brutalism. Rape that occurs in war has added elements of sadism or xenophobia. І також брутальність такого злочину в його вчиненні полягає в тому, що це випливає з чуття садизму або ксенофобії. Then about witnesses and gang rape. War rape often occurs in the presence of others. Often men are forced to watch their wives, sisters, or daughters being raped because the rape is intended to torture men as well as the women. І також є елемент свідків або самовидців, є елемент групового зґвалтування, тому що коли здійснюється таке насильство, то чоловіків, родичів або безпосередньо чоловіків цих жертв змушують спостерігати процес, щоб таким чином ще більше принизити їх. And it has been estimated that 90% of rape in war is gang rape, so occurring within the presence of other soldiers. Отже, виходить, що 90%, це ми знаємо з досвіду, усіх зґвалтувань на війні належать саме до групових, тому що це все завжди діється в присутності принаймні інших вояків. And I think the stigma speaks for itself. People don't want to talk about it.
Ну, я думаю, що так звана стигма або пляма на репутації, ганьба – це та річ, що змушує людей мовчати, вони не хочуть ділитися таким досвідом. I've been working for 25 years, especially with children and young people, and most typical for sexual abuse that it is unspoken. There are no words. Ну, я вже 25 років працюю із випадками зґвалтування, здебільшого ці випадки стосуються до дітей і молоді, тому я можу сказати, що найсумніша риса цього полягає в тому, що ніхто не хоче говорити. Є змова мовчання чи печать мовчання на тих, хто таке пережив. And many survivors try to live, try to cope by not thinking about it, not talking about it, and pretending as if it did not happen. You're telling yourself it didn't happen, it didn't happen, it didn't happen, it didn't happen, until you start believing that it did not happen. Ну і ще одна визначна риса потерпільців від таких зґвалтувань полягає в тому, що вони майже всі намагаються не думати, щоб не згадувати і не пам'ятати, а щоб перестати думати, запевняють себе, що цього не було, цього не було, цього не було, цього не було. Вони повторюють без кінця. There are hundreds of studies showing how sexual abuse can destroy a person. Є сотні наукових праць про те, яким чином таке зґвалтування може знищити особу. And war rape has some typical features that makes the person extra vulnerable to get into problems. Воєнне зґвалтування має особливі риси, що спричинюється до того, що жертва такого зґвалтування легше і частіше має ускладнення психологічного стану через цей тип зґвалтування. So the impact of sexual violence goes beyond the initial shock and often affects survivors' ability to resume a normal life. Avoidance strategies, anxiety, fear, isolation, and shame are some of the main problems. Отже, вплив сексуального насильства виходить за межі початкового струсу чи шоку і часто впливає на змогу потерпілого повернутися до звичайного чи нормального життя. Вживають стратегії уникання, бачимо тривожність, страх, ізоляцію, ганьбу, і саме це становить деякі з головних проблем таких станів і їх наслідків. And the highest risk is for PTSD, post-traumatic stress disorder, after rape. Найвищий ризик – це ПТСР, це посттравматичний розлад, синдром розладу, що виникає після такого зґвалтування. I'm not sure whether you can see this, but I'll try to give some information about this graph. Не знаю, чи ви можете добре вчитати те, що тут написано, доволі дрібним шрифтом, але я спробую поділитися з вами деякою інформацією з приводу цього графіку. So this is different types of trauma and showing the prevalence. So how often does this happen? And the green color refers to how often is post-traumatic stress disorder developed. І тут показано типи таких розладів, чи підтипи розладів, чи підтипи травми. Червоним показано поширеність травми, і зеленим показано поширеність посттравматичного стресу, пов'язаного з цим розладом. And you can see with the where the rape
you can see almost 50% of people who have been raped will develop PTSD. І ми бачимо з цієї картинки, що після такого зґвалтування десь 50% людей, потерпілих від нього, виказує симптоми ПТСР. So from all the different traumas, rape is number one high risk for PTSD. Отже, з усіх відомих типів травм саме зґвалтування дає найбільшу перспективу набування ПТСР. This can be explained by the fact that people who have been raped often do not talk about it. So they feel stress, but they don't share. Compared with, for example, a car accident, if I would be in a car accident, I would be stressed extremely, and I would immediately call my husband or a friend, and they would help me feel less stressed. With rape survivors, it's differently. They don't share, and they are often alone with the stress. Ну, це пов'язано з тим, саме з тим, про що ми говорили, що потерпілі від таких злочинів і таких нападів практично ні з ким не діляться своїми переживаннями. Це можна порівняти, наприклад, з автомобільною аварією. Якщо хтось із нас, не дай Боже, потрапляє в автомобільну аварію, найперше поривання – це комусь подзвонити, поділитися, так би мовити, розповісти, а стрес після зґвалтування людина переживає наодинці з собою, на самоті. Okay. Then we know we have evidence for predictors for PTSD. So people who have experienced fear of dying when physical violence was used, and when there are injuries and pain and multiple perpetrators, you know already there's a very high risk for problems with reprocessing it. І ми бачимо, що є певні ознаки, що нам вже дають прогноз ПТСРу. За такі ознаки ми визнаємо страх смерті, коли було фізичне насильство, коли були рани, ушкодження, біль, і коли таких злочинців було декілька. Якщо такі ознаки маємо, якщо вони наявні, то можна з великою певністю сказати, що розів'ється ПТСР. And all these factors on this slide are also typical features of war rape. І виходить так, що ці ознаки також правлять за типові риси воєнного зґвалтування. Now, I think I'm quite an optimistic therapist, and I very much believe that there's always something to repair, that there are always possibilities to recover. So I very much believe in this slide and how do victims of human madness become survivors. Я все ж таки як терапевт, оптимістка. Я мушу сказати, що я завжди вірю в те, що можна щось вилікувати, виправити, відновити, реабілітувати. І мені дуже подобається ця картинка, що дає нам ось таку надію. Ми спостерігаємо те, як потерпілі від несамовитих людських учинків переживають це і виживають у цих обставинах. Okay, so in an ideal situation, I think that access to survivor-centered care and multidisciplinary services can help survivors through their healing process towards full recovery.
Я, наприклад, вірю в те, що коли лікування зосереджене саме на потерпілому чи потерпілій, на людині, і коли застосовуються мультидисциплінарні послуги, це може допомогти потерпілим у тому, щоб їх процес одужання, відновлення призвів до цілковитого повернення до норми. So in the middle is the rape survivor, and especially when it's like 1 or 2 days ago, the person will need medical care, mental health care, legal care, forensic evidence should be collected. And in the ideal situation, all these different professionals work together so that the rape survivor is not stressed too much or more often than needed. Ну, і ось ми бачимо тут таку квіточку з пелюстками. Власне, в центрі перебуває потерпіла особа, і ця потерпіла особа, я так думаю, впродовж першого дня чи не більше 2 днів має отримати негайну допомогу. Це допомога медична, це допомога психіатрична, це допомога юридична, куплена із судовою медициною, для того, щоб встановити потрібні докази. І таким чином ми можемо мати набагато ліпшу перспективу повернення до норми. And I don't know whether you are used to working together closely with police or with hospitals, but if not, I would encourage you to do so, or at least at a certain level. Я не знаю, чи ви маєте досвід або практику такого і спільної праці із поліцією чи з медичними закладами, але якщо вам це ще не знайома річ, то я закликала б вас до того, щоб спробувати ось так поєднати послуги і допомогу потерпілому. And with regard to medical care, we use this post-rape kit, and it includes, well, various medication to prevent pregnancy, to prevent sexually transmitted diseases, to prevent HIV, etc. Ну, і тут, якщо брати комплексність допомоги, то дуже добре вживати комплекту такого, спеціально мати справу із профілактичних засобів, що не дають змогу передавання статевих хвороб, там потрібні вакцини, запобігання небажаній вагітності і всякі інші тести, експрес-тести на СНІД чи на ВІЛ. But there is a time window. For example, medical care that I just mentioned cannot be provided after, I don't know, 4 or 5 days. Ну, але тут є вікно часове, тобто можна запізнитися із такою допомогою, бо по 4-5 днях вже пізно застосовувати певні медичні засоби, щоб допомогти таким потерпілим. So the sooner the better, and that also accounts for the forensic exam. Within 7 days, after 7 days, you cannot find sperm or blood or sweat or hair of the abuser on or in the person. Ну, що швидше, то ліпше. І ми знаємо, особливо із досвіду судово-медичної експертизи, що після 7 днів, коли ми вже перетнули цю часову межу, дуже важко знайти якісь сліди сперми, поту, слини,
волосся чи якісь інші біологічні сліди нападника на чи в тілі потерпілого. This is an example of a forensic exam, looking at the bruises, the color of the bruises, the size, and it's all documented. Ось ми бачимо картину, на цій світлині потерпіла відбуває таке обстеження, і тут ми бачимо, як лікарі оглядають синці, розмір синців, задавненість синців, і таким чином визначають певні аспекти нападу. Another example of a forensic exam, all these forensic doctors, they are protected to prevent contamination. І також ви бачите, судові медики мають свої відповідні процедури для того, щоб не було занечищення зразків. Now, when talking to survivors and asking them to tell what happened to them and to give a testimony, Отже, перш ніж ми звернемося до потерпілого з проханням дати свідчення про те, що сталося. yes. So you don't want to questions all over again and again. You don't want that. Треба зробити так, щоб якось за одним разом можна було все виявити і визначити, щоб потім не повертати людину до травматичних повторів того самого. Mm-hmm. So, Serhi, I will show a slide, and Зараз it's for you because I will. Let's me. One second. Can you see this? Well, I can see that there is something written, but it is But not it's not readable. No. It's not Okay, readable. forget There are lots of questions. Forget Тут it. йдеться про те, що це є слайд, а ми його на екрані не можемо розрізняти, які саме питання там зазначено, бо вони накладаються одне на одне. No problem. This Оце не slide біда. is showing how people respond to a traumatic event such as rape. Ось на цьому слайді ми бачимо, як особа відповідає, який має реакції на травматичні події. So, in general, it is very normal to respond with acute stress. Реакція у вигляді тяжкого, гострого стресу чи струсу – це, звичайно, буває нормальна реакція. For example, troubles with sleeping, it feels like you have been dreaming, you are thinking about it all the time, you easily cry, you cannot concentrate. So it's not nice to have all these symptoms, but it's very normal after a rape. Після випадку зґвалтування виникають симптоми, що їх ми не можемо назвати бажаними чи приємними, як от неспання, сни неприємні, думки всякі повторювані, плач, важко зосередитися, але принаймні ми можемо запевнити, що це нормальна реакція на такий тяжкий стрес. So the line in the middle with normal with supports. Отже, ми бачимо тут таку лінію посередині з норма називається норма за підтримки. That is the most common reaction. So you are first at ease, then the rape happens, and your stress system goes whoosh, becomes very active. But after some time, after some days or weeks, the stress response is fading away. Отже, ця норма, те, що тут зазначено англійською мовою, normal with supports, це означає, що ось початок від нуля – це ваш нормальний, звичайний стан.
приємний, ненапружений, раптом стається подія зґвалтування, тяжка стресова подія. Уся система нервова, вся психіка відповідає на це, реагуючи таким страшним струсом. Все це підскакує, а потім поступом ми бачимо, як людина з нормальними реакціями відносно здорова повертається до норми. Yeah, so it's a normal reaction to an abnormal situation. Тобто це нормальна реакція на ненормальні обставини. And if you are a mentally healthy person and you have people around you who believe you and who support you and who carry you, there's good chance of being okay after some time. Отже, якщо перед цією подією ви мали всі ознаки здорової людини, психічно здорової, нервово здорової, а потім після такої жахливої події перебуваєте в товаристві, ви не самі, коло вас рідні та вірні, друзі, ті, хто може вас підтримати, то з часом ви повертаєтеся до норми. However, if you have been traumatized before, or you have psychiatric problems, or you have no people around you to protect you and to carry you, there are more chances of the stress response going on and not fading away. Але якщо ви маєте досвід попередньої травми, якщо ви маєте також в анамнезі якісь психіатричні чи психологічні розлади, якщо немає коло вас так званої групи підтримки, то може так статися, що цей струс, цей стрес не вщухає, він дуже довго залишається активний і непереборний. So it is as if the stress system cannot shut off. Тобто він не може ніяк спинитися, цей стан. There are people who already had a shut off stress system before the rape. For example, because they have been abused before or battered before, and they have a state of emotional numbness. They have well, numbness. I hope you understand me. Yes. Отже, деякі люди вже мають попередній негативний досвід, наприклад, побиття, наприклад, лайки, приниження, і в них виникає така затерплість. Вони стають нечутливі до нормального життя психологічного. So often dissociation is a sign of some prior trauma or unprocessed traumas. And for example, in our centers, sometimes people come in, they have been raped one day before, and my colleagues then say, whoa, I cannot see anything. She's just sitting in the waiting room as if her purse was robbed instead of her body. І в деяких випадках ми спостерігаємо дисоціацію, тобто відчуженість певну від події, що сталося з тобою, з твоїм тілом. По наших центрах деякі наші працівники кажуть, ось приходить пацієнтка, відвідувачка, позавчора її зґвалтувала, вона поводиться так, ніби в неї турбинку вкрали. So summarized, if you have the chance to communicate with someone after a recent rape, it's important to know how the person was coping before the rape, because it will predict a lot about how the person will handle what happened. Тому, коли ви бачите, приймаєте в себе ось таку особу після події зґвалтування, то ви маєте зважати на те, що сталося перед подією, тому що деякі ознаки, деякі симптоми пояснюються тим, що ця
особа пережила якісь попередні травматичні впливи. So the procedure that we do in the sexual assault centers for people after a recent rape is called watchful waiting, and we do it for at least 1 month after the rape. Ну, і у нас є така практика, ми її по-своєму назвали пильне дожидання або пильне спостереження. І ось приблизно протягом місяця після зґвалтування ми от вживаємо такого засобу спостереження. It is an intervention already described by the World Health Organization. And it's actually about monitoring the stress response. Це уже практика чи техніка, описана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І, власне, ця практика полягає в тому, що ми проводимо моніторинг реакцій, послідовних реакцій на стресову подію. Okay. It is important to inform the person about normal stress responses because many people think I'm going mad if the way I feel now continues for 1 week, I will kill myself. Ну, і треба пояснювати і показувати потерпілим, що є межі норми реагування на такі ненормальні події в житті. І іноді люди, не маючи попереднього досвіду таких тяжких стресів, думають собі, що я божеволію, я втрачаю глузд, якщо це триватиме ще тиждень, то я просто накладу на себе руки. It's also important to let the person make his or her own choices and not to push. For example, pushing someone, you have to talk about it. No, within that first 4 weeks, everything you feel and everything you think and everything you sense is completely normal, and we just follow the person. Ну, і тут може бути така помилка, що людину до чогось змушують. Натомість треба зробити так, щоб людина відчувала власний вільний вибір. Бо буває, ну, говори, розказуй, не мовчи, не тримай у собі. Насправді, впродовж спостереження перших 4 тижнів людина говорить, думає і переживає те, що є природне для неї, для її внутрішнього стану. So the message is, I'm here for you, I'm close, but I'm not on you. Тобто ми маємо пояснити пацієнтові, що ми тут, ми поруч, ми для допомоги, але ми нічого не накидаємо, ми ні до чого не змушуємо. So normally when we look at processing traumas in general, how do we do that? For example, a car accident or a robbery. We think about it, we distract ourselves. We think about it, we distract ourselves. It's going up and down like a wave until the waves are smaller and smaller. Now, you would like also with rape, even though it's horrific, follow that pattern as much as possible. So give the person the chance to distract or to continue daily routine as far as that is possible in wartime. Отже, в випадках зґвалтування, так само, як і, можна сказати, менших, легших стресах, ну, наприклад, автомобільна аварія або пограбування. Людина переживає струс від цієї події, але вона про це думає, щось обмірковує, потім вона потрошечки відвертає свою увагу, відволікається на якісь інші речі. Потім знову повертається до тих думок. І таким чином ми бачимо таку хвилясту лінію, як ці більші хвилі з часом повертаються на менші баранці, таким чином ущухає, затихає, зникає стрес.
Хоча воєнне зґвалтування це означає, що ви будете далі перебувати в умовах війни, найімовірніше, і тут є своя складність. And also, I think every person in the world needs something to hold on when you are in despair. And therefore, it's important to provide perspective and say, as a professional, you will be okay. It will not stay like this, because if you look at this drawing, it is going down in the end. It sometimes will take longer, but it is going down in the end. So give perspective. Ми повертаємося до цього нашого графіку, і ми бачимо, що і в найтяжчих випадках все ж таки стрес ущухає, зникає, може пізніше, довше він тримається, тому що цей розпач, цей відчай має дістати перспективу розв'язки, якогось розв'язку, і ми присутні для того, щоб сказати пацієнтові, усе минеться, все скінчиться. And finally, if possible, provide a safe place or a safe person so that the stress system can calm down and this wave pattern can start. Ну, і треба таким чином знайти все ж таки якесь безпечне місце, якусь особу, що навіює це чуття безпеки, скільки змога, для того, щоб сприяти цій хвильці, щоб ця хвилька розходилася і вщухала, і ми поверталися до норми. Now, I don't know how realistic this is for the people that you are working with, and please tell me more about this later. Я не знаю, чи ці поради є доволі реалістичні для ваших конкретних умов, для конкретних ваших потерпілих, вибачте. Я сподіваюся, що ви згодом мені самі про це скажете. Typical for sexual abuse is guilt. And I think in war rape compared to sexual abuse in peacetime, there may be less guilt because it's obvious everybody was looking at it that you couldn't do anything, but still I think that guilt can play a role also in war rape. У будь-якому випадку зґвалтування чуття провини є важлива річ, що спричинюється до травми. Можна сказати, що за мирного часу можна відшукати чи вигадати багато чи більше підстав такого чуття провини. За воєнного часу ми жертви обставин, однак і тут знаходяться якісь приводи для такого переживання. And if the survivor is struggling with guilt feelings, these questions might help. For example, when something bad happens to you, whose fault is that? Could this have happened to any other person? Would God say that you were guilty? Would you tell your sister or friend to feel guilty if she was raped? Who initiated the rape? All these questions can help. Є помічні питання, якщо все ж таки виникає навіть в умовах війни оце чуття провини, то його недоречність ми можемо випробувати і викрити ось таким переліком питань. Коли щось зле трапляється з тобою, чи я то провина, або чи могло це статися з кимось іншим, або чи винує тебе Бог за те, що сталося, або чи сказала б ти своїй сестрі чи подрузі, що то її провина, якби її, не дай Боже, зґвалтували. І також, з чиєї причини було зґвалтування, хто його вчинив. Ось такі помічні питання. And in case of shame, I'm using this message from Angelina Jolie saying, there's no disgrace in being a survivor of sexual violence. The shame is on the aggressor. And we have to keep on saying this. І ми маємо тут вдатися до дуже доброї цитати із Анджеліни Джолі, що є
амбасадорка така ось у цих питаннях насильства також, і вона каже, що ми маємо ширити вістку у світі про те, що немає ганьби в тому, щоб пережити сексуальне насильство. Ганьба лягає на нападника. So I also want to emphasize that we are talking about girls and women a lot, but men and boys can be abused too, and they are at a higher risk for psychopathology because shame and guilt are stronger than compared to girls and women. Ми з вами здебільшого говорили і говоримо сьогодні про дівчат і жінок і про те, як вони переживають таке насильство, такі травми. Але слід пам'ятати про те, що хлопчики і чоловіки, на жаль, зазнають теж такої наруги. І от саме вони з погляду психопатологічного мають схильність переживати це більше, глибше і тяжче. Now, what can we do for children and adolescents? For minors, the stress response of minors differ from adults. For example, children and adolescents will try to not to separate from parents or caregivers. They might act in a younger way or fall back to an earlier developmental stage. Я хочу сказати, що діти, підлітки, неповнолітні реагують на такі тяжкі події відмінно від дорослих. Вони також мають ось цей прихисток в тому, що вони ніби повертаються до попереднього стану, до передісторії, ніби дитиніють, тому що вони, щоб забути таку тяжку дорослу подію в своєму житті, стають ніби меншими, молодшими. Now, I remember when I was working in the refugee camps in the 90s, that we were playing with the children, but their moms were just sitting on a chair, very apathic, and they didn't respond any longer to the needs of their children. Я пам'ятаю, у 90-ті роки, коли ми допомагали по таборах таким дітям, ми намагалися з ними грати, а тут сиділи їхні матері, такі апатичні, такі знечулені, щоб геть не журилися тим, що діється довкола них і що роблять їхні діти. And it's, of course, an impossible task for a person to deal with serious concerns on one hand and be a sensitive parent on the other hand. Ну, і це дуже важка така дихотомія, сказати, коли ти маєш бути і за батька-матір, маєш тішити свою дитину, пестити свою дитину, з другого боку ти маєш якось наглядати за важливими питаннями психологічного стану, розв'язувати якісь проблеми об'єктивного чину. And we as professionals should keep on trying to find ways how to activate the parents and wake them up, because they are a mirror for their child in terms of trauma processing. The children are looking at the parent. І ми маємо якийсь знайти врівноважений спосіб на те, щоб задіяти батьків ось у цьому процесі одужання, тому що діти, повертаючись до норми, переживаючи свою, обробляючи свою травму, вони поглядають на батьків як у дзеркало, і вони хочуть бачити свій стан у цьому відбивку батьківської уваги. So there's a lot of evidence from studies showing that when parents have a high level of stress and arousal, it will predict PTSD in their children. And therefore, it is so important to help parents to have this calm brain, or at least pretend to have a calm brain, and give words to what is happening.
коли батьки збуджені самі, коли вони самі пригнічені, діти це помічають, вони відчувають жаль до своїх батьків. Тому ми маємо цих батьків навчити якогось способу мати холодну голову. Дуже важко за таких обставин мати холодну голову, але це буде помічне і для них самих, і для їхніх дітей. And it doesn't mean that they are not allowed to show any emotions. Of course, they can. They're not stones. But it's also about subtitling your feelings. Tell your child, yes, I'm worried. Yes, I'm sad, but everything will be okay. Yes, I'm angry, but I'm not angry with you. You are a good child. There's nothing wrong with you. Ну, і ми не закликаємо ці холодні голови не мати якихось почуттів, це неможлива річ, але висловлювати свої почуття треба таким чином, як ми субтитруємо, скажімо, кіно. Ми визнаємо, що так, я переживаю сум, мені смутно, мені шкода, я не добре почуваюся, але це не через тебе. До тебе я ставлюся добре, моя дитина. When I was doing the documentary on ex-Yugoslavia, it was shown here in the Netherlands, and a lot of children from Bosnian refugees from the 90s wrote me letters and saying, my parents never told me what happened, and I'm so happy with the documentary because finally there is a story, and I so desperately need a story, a narrative. Ну, і документальне кіно я робив слідами свого досвіду у колишній Югославії, потім ми це кіно показували в Нідерландах, і ці боснійські діти тодішніх 90-х років потім писали мені, як вдячні глядачі цього кіна, тому що вони мені були вдячні за те, що історія прозвучала, історію вони почули, тому що їхні батьки уникали розповіді про ті події. Вони цього не проговорили. So storytelling is a magic word. Тут головне – це оповідання, це проговорювання того, що діялося, що сталося. So if the risk of developing PTSD after rape is as high as 50%, how can we prevent the onset of rape-related PTSD? And we have done a study on this in our centers. Отже, якщо ми наперед знаємо, що ризик розвитку ПТСР після зґвалтування сягає 50%, то як нам профілактично поставитися до цього, щоб випередити розвиток такого розладу у тих, хто пережив зґвалтування? So what we did in people who had experienced a recent rape, we compared watchful waiting, what we normally do, with EMDR therapy. Отже, ми таким чином поставилися до названого завдання. Ми наше це пильне ожидання чи спільне спостереження поєднали із методою, що називається EMDR. Now, EMDR, for those who don't know, EMDR therapy is used when you have flashbacks or images in your mind of what could happen in the future, and they are disturbing you in your sleep or during the day. And EMDR therapy, the patient or the client will focus on that image and at the same time be distracted. So you have to do two things at the same time. Concentrate on the image and concentrate on a certain task. People are not good at doing two tasks at the same time. The result is that the image will be less emotionally charged. And that is exactly what you want. Ну, і EMDR – це така метода, власне, терапевтична, що полягає в тому, щоб ми на чомусь зосереджувалися, але водночас
відволікалися на якусь сторонню якусь роботу чи на якесь стороннє завдання, оскільки більшість людей дуже невміло роблять дві речі одночасно, тому ми з одного боку фіксуємося на картинці небажаній, а з другого боку ми відволікаємось на якесь завдання, таким чином ми ніби підриваємо могуть цього травматичного образу. And distraction, for example, could be me asking the client to follow my fingers with his or her eyes as quick as possible while concentrating on the traumatic image. Це можуть бути дуже прості маніпуляції. Наприклад, просимо пацієнта зосередитись на травматичному образі, на травматичній картині, і водночас стежити моїх оцих двох пальців, коли я швидко переводжу їх зліва на право, і це треба робити майже блискавично. The result of the study is that both EMDR therapy and watchful waiting are effective in preventing PTSD, so you can choose. It's no harm. You can just monitor or do EMDR therapy. EMDR як терапія у поєднанні з цим пильним спостереженням дуже добре працюють. Якщо EMDR дає ефект з картинок нав'язливих з минулого чи остраху перед майбутнім, то це можна поєднувати або не поєднувати з пильним спостереженням, вони діють і зокрема, і разом дуже добре. The response of the community is very crucial. Social support will help recovery, and the opposite, negative support, victim blaming, works the opposite. So what we want to say to people who experience this, I believe you, and it's not your fault. You are not the abuse. There's nothing wrong with you. Тут вже велику роль відіграє громада, ОКІЛ, ті, хто тебе оточує. Якщо вони ставляться до особи позитивно, то це дуже допомагає одужанню, виправленню становища. Якщо ставляться негативно, то це може пригнітити ще дужче, це може погіршити стан. І тому дуже важливо таким людям, що перебувають у товаристві, щоб це товариство говорило: я тобі вірю, я тебе розумію, я за тебе дбаю і не бачу тут твоєї провини, ні в чому тебе не звинувачую. Unfortunately, most victims are confronted with judgments, and it's absolutely not helping because the person itself already is blaming himself or herself, and the remarks of important other people will only increase self-blame, leading to hurting yourself, becoming depressed, thinking about suicide, etc. І, безперечно, в більшості випадків, на превеликий жаль, ми бачимо якраз не те, що потрібно, тому що люди схильні судити, засуджувати. І коли так трапляється, що потерпіла людина наражається на звинувачення, на ось це ганьбування, на цькування навіть з боку тих, хто має бути рідний та вірний людині, то це додає до і так внутрішніх докорів, що людина собі робить, і дуже поглиблює кризу психологічну у таких людей. And to be very honest with you, I totally understand why survivors don't tell what happened to them, because disclosing is not an easy process, not always rewarding. And for some people, it's just easier to try to forget. І я ніколи не звинувачую, якраз гаразд розумію схильність деяких людей тримати все в собі, тому що розповідати за ці речі важко і для себе, і для розуміння
людина, що перебуває з тобою поруч, і здається, чи справді так буває, що легше все забути, і ніби не було нічого. However, nothing haunts us like the things we don't say. Однак виявляється, що саме те, чого ми не сказали, далі переслідує нас у житті. My worst enemy is my memory, and that is this typical core feature of post-traumatic stress disorder. І наша пам'ять стає нам за ворога, це типова риса розладу посттравматичного стресу. Now, of course, there are so many more typical symptoms of PTSD, the intrusions, avoidance, negative thoughts, hyperarousal, all signals that it's very difficult to calm down, to calm the stress system down. Ну, і, безперечно, є багато інших усяких ознак чи симптомів посттравматичного цього ПТСР, тому що ми бачимо і інтрузію або таке втручання образів, ми бачимо спробу уникання, ми бачимо зміну можливості пізнання, дуже такі непевні настрої, збудливість, реактивність до будь-яких подій довкола тебе, найдрібніших тощо. And if you want to know more about how to assess PTSD, this trauma screening questionnaire can be used, or an interview, but that's a lot of time. Ну, і можна, якщо ви бачите такі ознаки, багато цих ознак, то ви можете вдатися до анкети, тут запропонованої, або і робити розлоге інтерв'ю, хоча це останнє забирає чимало часу. The only good news about PTSD is that it can be treated with different kinds of evidence-based therapy. Ну, з приводу ПТСР ми можемо тільки вам подати одну добру новину, а саме те, що це виліковний стан, якщо вдатися до підставних, клінічно обґрунтованих способів терапії. Typical for all these treatments is that the client is being exposed to the traumatic memories. Тут найголовніша риса такого лікування – це експозиція, тобто пацієнтові пропонують для розгляду, навіть накидають оці образи того, що сталося. About 70% of people with PTSD will recover with one of these treatments, and this is independent from comorbid disorders, age at sexual abuse, the presence of dissociation, or the duration or severity of sexual abuse. Ми бачимо тут об'єктивні дані. Ці дані свідчать, що 70% людей із ПТСР нормалізують свій стан, а після застосування одного із зазначених повище способів лікування чи терапії, і це не залежить від того, які є супутні розлади чи хвороби, який вік потерпілого від сексуальної наруги, чи ми маємо тут дисоціацію або відчуження, і також це не залежить від протяжності чи тяжкості усього сексуального нападу. Why is it important to treat PTSD? Because it is about quality of life. The longer you have PTSD, the smaller the chances of recovering itself, and the higher the risk of developing comorbid disorders. And finally, very important, having PTSD will make the risk of being abused sexually again higher. Тут пояснюємо причини того, чому потрібно все ж таки лікувати і виходити з стану ПТСР. Найперше, це якість життя. Що довше людина переживає такий задавнений стан, то менше шанси з цього стану будуть коли вийти. Це також посилює
ризик виникнення якихось супутніх розглядів. І ще одна тяжка риса задавненого ПТСР полягає в тому, що люди у такому стані схильні ставати знову потерпілими, вони приваблюють до себе нападника як жертви. And then finally, before we close, I would like to emphasize how important it is that you take care of yourself. And please appreciate your breaks, appreciate your weekends, appreciate your time that has nothing to do with work, and take care of yourself, because you don't want to feel totally stressed and burn out and have these symptoms yourself, or from all these stories that come to you, you develop sexual problems yourself, for example. That would be a pity, so take good care of yourself. And this is the final. Oh, sorry. Насамкінець я хотів би порадити нашим шановним слухачам, як спеціалістам, як фахівцям, дуже ретельно дбати за себе. Знаєте, що є час на відпочинок, є вихідні дні, є перерви, є відпустки, є ваш власний гулящий час. Тому що якщо ми не приділятимемо достатньої уваги ось цій турботі, цьому піклуванню про себе, то ми можемо на себе взяти дуже непотрібні нам стани, вони чіпкі. І якщо не виходити, не міняти свого власного стану, то можна набувати цих поганих станів і розвивати навіть сексуальні проблеми, чого я вам ніколи не бажаю. Тобто дбайте за себе. And finally, this is a poem I found from Alice Walker for you. I am the woman offering two flowers, whose roots are twin, justice and hope, hope and justice. Let us begin. Ну, і ось насамкінець, уже зовсім насамкінець, я вам хочу процитувати невеличкого віршика Аліс Уокер, може не з римами, але скажемо так, що я жінка, що простягає світові дві квітки. Корінці цих квіток переплилися. Ці квітки називаються справедливість і надія. Надія і справедливість. Тож почнімо. Sergey, thank you very, very much. You are great. Thank you. Likewise. Іва, дуже дякую за презентацію. Вона прекрасна, і я була дуже здивована тим, що запис документального фільму мав таку терапевтичну дію. Ви його знімали, ви знали перед цим, що це буде так терапевтично? Чи це було як після дія? Well, thank you very much for your excellent presentation, Iva. And I immediately have a question for you concerning the documentary you made and presented in former Yugoslavia. So the therapeutical effect you were referring to when those former children write to you about the narrative and all that, was it actually premeditated? Was it designed in such a way, or did it come as a surprise or a side effect of the treatment? Okay, so normally I'm a clinical psychologist, and I had the chance to present 7 episodes about ex-Yugoslavia: Slovenia, Hrvatska, Serbia, Kosovo, Crna Gora, Bosnia, and Macedonia. Okay? And the only thing I have never presented before, but I told the director, please, I'm begging you, do not make this typical, stereotypical Balkan image and try to let's try to make the documentary as I'm sorry, I'm looking for words. I asked the director, please, let's make this documentary about
repair and recovery. And because I still think even after 30 years, this is possible. And I'm telling you, I've received seriously hundreds of letters of children who are now 23, 25. I received letters from couples who were looking at it together, hand in hand, crying for the first times in their lives, crying for the first times, telling their partner, this is the country I came from. This is what happened to my country. So I was, no, it wasn't designed. I couldn't hope it would have this effect, but it's more happened than I could have dreamed before. Я можу вам відповісти на ваше питання ось яким чином. Я клінічний психолог і здебільшого роблю саме це. Ось цей кінематографічний досвід був для мене новий, несподіваний. І я зробила 7 серій з режисером. І режисерові я казала, що ось ці 7 серій присвячена одна Словенії, далі Хорватія, Сербія, Косово, Чорногорія, Боснія, Македонія, 7 частин колишньої Югославії. Зробімо це як щось таке відмінне від звичайного балканського колориту і всім відомої війни, що має уже певний образ серед людей. Я хотіла все ж таки зробити це з якимось таким відчуттям можливого виходу, можливого виходу із цього стану одужання, виправлення становища. І саме так і сталося. Я вірю далі в таку можливість по 30 роках після цих подій. Я одержала сотні листів від колишніх дітей. Їм тепер по 23, по 25 років. Вони вже ніби дорослі молоді люди, але вони пережили ось цей катарсис споменного. Тобто він виявився, цей спомин, виявився в цій історії. Я бачила навіть людей, пари, що одне з пари пережило ці страшні події, і вони своїм партнерам зізнавалися в тому, що це з ними сталося. Тобто, підсумовуючи, скажу, що я не планувала такого наслідку, такого висліду, але я дуже рада, що це так сталося. So the documentary was about losing your country, because Yugoslavia is history. There is no Yugoslavia anymore. And it was about how people live after war, how they make sense out of it, and how they start new life and new perspectives. Отже, я не робила цього кіна, ми не робили його про Югославію, тому що Югославія відійшла в минуле. Вже такої країни немає, мабуть, не буде. Ми розповідали таку людську історію про те, що стається по війні, про те, яке може бути життя, яка перспектива цього життя, і що ця перспектива має бути світла, що вона дає надію на порозуміння, на вирозуміння своєї історії, порозуміння із своїм минулим і розуміння того, як жити далі. Я дуже дякую вам за відповідь. Це дуже цінна ідея. Я думаю, що можна зробити, маючи на увазі, що документалістика може записати ті історії, які не записані з якихось причин або не розказані, і люди можуть передивлятися. І таким чином, як передивлятися якусь історію, яка вже є і яка вже кимось розказана. Я думаю, що ми можемо спробувати це зробити в Україні зараз. I think it's an excellent idea. It's actually a seminal one to make documentaries or some sort of footage of such stories so that people can watch, then can appreciate and come to some reconciliation with one's own story and one's own past. And considering the fact that the war is going on in Ukraine, we can use this for the purposes of our therapy. І у мене, якщо можна, я тут бачу, вам дуже багато написали подяки українською, англійською мовою. So I can see lots of comments, some of them in English, some in Ukrainian. Those are expressions of deep and great appreciation.
after your Thank lecture. Thank you. Listen, what I find most important, was this helpful for your daily practice? And if not, please be honest, how can I help in the future? Я хочу одної такої відвертої відповіді від вас, чи відвертого коментаря, чи це допоможе вам у вашій повсякденній практиці. Якщо не може, чи мало допомагає, то яким чином я можу допомогти більше? Що ще можна було б зробити? Іва, дуже дякую. Наразі це допомагає. Це дуже цінний семінар, тому що я працюю, я практик. Можливо, якщо будуть питання у нас пізніше, ми можемо зробити ще один семінар. Уже я можу, наприклад, надіслати питання, якщо у вас буде час, то ми будемо дуже вдячні. На цьому етапі мені здається, що досить інформації, вона дуже цінна. I think your lecture, your presentation has some practical implications, very important ones. What I can suggest in this situation is that we keep collecting the questions after this workshop, and then we can compose a set of questions as a plan for another one, if you are prepared to do that in the future, some near future. But so far so good. I can say that to me personally, because I'm a practitioner in psychology, I can say that I have learned a lot from this experience with you. Okay. So seriously, just be honest, not polite, because we really have to cooperate and help each other a little bit. Feel free to call me again for the future, or if in any way I can help you, no problem. Отже, я хочу від вас навіть не щирості вже, а відвертості. Хочу, щоб ви мені казали, бо це нам треба всім разом діло робити. І я хочу справді вам допомогти. Так що звертайтеся до мене далі, будемо коригувати нашу спільну працю, скільки змога. Дуже дякую, Іва. І у мене ще таке невеличке запитання з вашої практики. Поділіться. У нас виходить так, що першими вступають в роботу лікарі щодо жертви насилля, другими вступають психологи, чи психоаналітики, чи психотерапевти, і третіми – поліція. І коли поліція приходить, людина не завжди в змозі давати показання. Як ви робите? Чи даєте ви якийсь час? З одного боку, я розумію, що вони мають давати ці показання, з іншого боку, чи не буде це ще більш стресово? Як визначити, який час потрібен, щоб не травмувати їх іще більше в тій ситуації, в якій вони вже знаходяться? I would like to ask you about this procedure when we process the patient, so to speak, because in our situation, what we do is first we provide medical examination, then the psychologists or psychotherapists or psychoanalysts take that, and only after that the police. And the police, of course, need some evidence, some testimony. And after the medical examination and some psychological interview, people are reluctant to provide any evidence. That's the situation we have to face. So what is your experience and what would you recommend in this situation? Because evidence is crucial. Evidence is punishment for the guilty party, for the perpetrators. Yes. Okay. So in the Netherlands, the first party is the police. Always. Because you don't want to be in the way, because we psychologists, we are believers. We are not, right? We are just taking the situation as it is, but police is trained to ask these specific, non-suggestive questions to find in an objective way what happened. So that is why the police, I think, should be first in line, and directly afterwards, medical and psychologists. Я думаю, що
слушна практика склалася нам у Нідерландах, тому що у нас першими приходять все ж таки поліціянти. Вони першим опитують потерпілих через те, що ми психологи віримо людям. Така наша доля, така наша справа і таке наше ставлення до людей. Ми маємо вірити, вислуховувати. Поліція так, між іншим, подає певні питання, що критично скеровують і дають об'єктивну картину. Вони вміють це робити, в них інакша мета. Тому поліція має бути свіжими слідами перша, далі вже медики, далі психологи. Отак у нас склалося. When we talk to survivors, we influence their memories, and you don't want that. Ideally. Психолог впливає на людину. Ми починаємо працювати з людиною, і ми впливаємо на її сприйняття. А нам потрібні об'єктивні дані, принаймні, при початку цього процесу. Can I ask you something, Natalie? Можна мені вас запитати, пані Наталія? The people that come to you or to your colleagues, are they describing incidents of sexual assault or like a series? You mean series, like a chain of events or separate incidents? Yeah, oh, sorry. So is it like how do you say, the people that tell the narratives to Natalie and her colleagues? Right. Do they tell about incidents that happened to them, like a single episode? Right. Mm-hmm. Or a series? Okay, I see. That's what I wanted to ask. Так, якщо я хочу запитати пані Наталію і її колег, ось коли до вас звертаються пацієнти, відвідувачі з такими проблемами, вони нам розповідають про якусь окрему сцену, окремий випадок, окремий епізод, чи вони якийсь тяглий, такий серіальний такий варіант обирають? Я скажу як серію. Дякую за запитання. Я скажу про свій досвід. У мене небагато досвіду роботи, але ті люди, з якими я працювала, на початку вони не говорили зовсім. І потрібно було декілька тижнів для того, щоб вони почали говорити. Вони лише сиділи і хитались, і це був їх стан. І я змогла війти в контакт через те, що я брала їжу, приходила до них, казала, що у мене є дещо, що ви можете поїсти, і кормила. І я ввійшла до них в контакт через те, що я спочатку кормила їх, і потім вони змогли говорити. Well, I can tell you from my experience that my patients, they wouldn't talk to anyone at first. For some weeks even, they were just rocking, without any kind of utterance. And what I did, I just brought in some food, some snacks, and I would offer the snacks to them so that they start eating it, and that would break the ice in the end. I understand. Це був не снекс, це був суп, який видавали в лікарні. Тобто це була лікарняна їжа, але вона була непогана, тому що я її теж їла, і тому це був такий спосіб побудувати контакт, тому що вони не йшли на контакт спочатку. Це мій досвід, я не знаю, який у моїх колег. So in the hospital environment, those were not actually snacks, those were the hospital meals, but from my experience, they were not all that bad. So we shared some hospital meal, and then that would make them open up a little bit. And you being present from the beginning will make the difference. І якщо ви від самого початку присутні там, то це багато важить. Natalie, there's a question. Can you give an example of how police, medical and mental health professionals cooperate with each other? Okay. Тут все ж таки знайшлося питання, як спільно працюють медики, поліціянти і психологи. Навести приклад просять. So, in every center is located at the emergency department.
Всі ці при пунктах швидкої допомоги існують такі центри. Ми спільно працюємо. So in case of rape or sexual assault, there's one phone number 24/7 for the whole Netherlands, one phone number. And when you call the number, then you, for example, if you live close to my home, they will tell you, go to the center in Utrecht. So the emergency department of the hospital in Utrecht, the University Medical Centre. And there will gather police, forensic doctor, gynecologist, or pediatrician, psychologist, and they are a group, they are a team. And then the person comes in and we make agreements. What shall we do? How can we make the burden as minimal as possible and take as much information and evidence as possible and use that chance optimal? So approximately the person will stay in the emergency department for about 3 hours. Then there's a shower if they want, and they can have new clothes, and the police takes the clothes with them, and everything goes to a Dutch forensic department for analysis. The person goes home or to a safe place with a safe person, and then starts the watchful waiting. Then I as a psychologist will call, oh, hello, you were at the emergency department yesterday. How are you today? Oh, the person says, oh, I'm terrible. Yes, of course, yes. So I will normalize. Don't be afraid. That is a normal reaction. You will be okay. Do this, don't do that. Don't go sleeping during the day. Stay awake during the day. Try to eat, try to drink. You need your energy, etc. So whether we have an interview protocol for the first interview, you mean the police? Yes. But we as psychologists, we have a protocol, yes. But it's very much about normalizing, giving perspective, talking with a calm voice. You will be okay, you're doing good. Who is important for you? Can you share? Can you not share? Can you write down? What do you like to do normally? And just try to keep in contact, because you will see after a few days, it will be better. It's not staying like that. And sometimes EMDR will work, because when somebody after 2 weeks still cannot sleep, and it's like, bah, like this, you will have to do something. And I'd rather do EMDR therapy than medication, because medication is, in a way, it is artificial. You become dependent on the medication. So it's very much the watchful waiting protocol. Monitor, monitor, monitor. Я хочу сказати, що у нас у Нідерландах є така практика, є одна гаряча лінія. Один телефон, його можна знати, або його навіть знає, 24 години на добу, 7 днів на тиждень ми працюємо. Жертва чи потерпілий може подзвонити. Якщо цей дзвінок десь з Утрехту, з того місця, де я мешкаю, то їх скерують до університетського лікарні, там є відповідний відділ, у тому відділі вже ми збираємося наперед і узгоджуємо свої дії. Там може бути хтось із поліції, там може бути гінеколог чи педіатр, там буде психолог, і ми думаємо, як найменше зашкодити цій людині, найбільше зібрати інформацію, тому що треба і полегшити тягаря цього зняти з людини, і треба все ж таки здобути докази, бо це важлива річ. І десь там 3 години перебуває ця людина в нашому товаристві, потім після цього всього опитування, такого докладного і обстеження, ми даємо змогу помитися, переодягтися, поліція забирає для судмедекспертів цей одяг, брудний там із слідами відповідними доказовими.
І далі людина йде або в якесь безпечне місце з безпечною людиною, якщо не може повернутися додому, або додому. Потім ми починаємо це спільне спостереження наше. Це спільне спостереження, це означає, що я потім наступного дня даю виспатися, дзвоню, починаю говорити, ну, як ви ся маєте? Кажуть, жахливо, мені дуже зле, погано. Я кажу, це нормально. Я починаю нормалізувати, заспокоювати, навіть і голосом. Даю якісь такі поради з приводу режиму. Наприклад, не спати вдень, їсти регулярно, щоб треба живитися, треба себе змушувати. Є певний протокол, спокійний голос, там пропонуємо написати, чи можеш написати, чи не можеш записати, можеш розповісти, не можеш, кому можеш розповісти, чи є близька людина, ти довіряєш, про це ти скажеш, про це не скажеш. Ну, і таке у нас ставлення. Я все ж таки EMDR, оцей, що я описала, цей з очима, оцем стеження рук, дуже важлива така не медикаментозна річ, тому що медикаменти, по-перше, вони втручаються в якісь процеси, по-друге, вони викликають залежність. Ну, треба робити EMDR, не можна просто обійтися протоколом, звичайно, тому що бувають якісь такі дуже тяжкі наслідки. 2 тижні не спить людина, ну це вже виснаження і це вже зовсім змінений стан, тому треба тут пильнувати. Іва, дуже дякую. Дуже дякую. Тут ще одне маленьке запитання від Ірени. Чи потерпілі не лякаються, коли їм пропонують дивитися за пальцями? За цим. There is a question which is a bit unexpected, whether the victims, the survivors can be scared with your fingers when you try to manipulate your fingers. Is it scary for them? No, you see, they have these images they want to get rid of. And I'm telling them, just sit down and let me help you with this. And then after 15 to 20 minutes, they feel the difference. They feel that they can breathe again, or that the tension is going down. So it is strange. Like, what is this woman doing with her fingers in front of my eyes? But when they feel that it's effective, they cooperate. У них перед очима не мої пальці, у них перед очима ті картини, що вони не можуть забути. І я намагаюся їх відволікати, вони дуже зосереджуються на них, а потім я починаю десь 15-20 хвилин минає, я все ж намагаюся їх пальцями якось відволікати. Ну, просто з цікавості людина думає, що тут робиться, навіщо ці всі маніпуляції, що ця жінка, чого вона від мене хоче. І таким чином вони відволікаються, а відволікшись, зрозуміють, для чого я це робила, і починають вже працювати зі мною. Дуже дякую. Дуже дякую. Thank you very much. Я так розумію, що ви зможете прислати нам протокол англійською мовою чи нідерландською, голландською? I so understand that you can share with us the protocol that you were referring to. Yes, In English I will share platform it or with you, no maybe in problem. Dutch, yes. Так, я поділюся. Я дуже дякую. Давайте будемо лишатися на зв'язку, і якщо у нас будуть набиратися питання конкретно з якихось випадків, якщо ви знайдете час, ми були вам дуже вдячні. Можливо, це буде такий семінар трохи супервізійний, але він би був корисний для нас, якщо можна. And we would like to thank you in conclusion and invite you to have another workshop with us because it is very effective to have a supervision workshop of some kind, if you would agree to that. I understand. I think that would be a good format to see each other again, and then you can just send me questions before or in the supervision, and I can see what I can do for you. Так, я взагалі-то погоджуюся. Хотіла б наперед мати питання до цього семінару, тоді ми зможемо ще узгодити і скласти добрий семінар, щоб він був корисний для вас.
And also I have a good colleague, a forensic doctor, and he's also willing to give you a presentation on forensic evidence in children if you are interested. І я також маю чудову колегу, що готовий чи готова, я не знаю, з вами поговорити і обговорити питання збирання судово-медичних доказів у роботі з дітьми. Так. Таке. Так, дуже Yes, дякую. yes. Мгм. Я можу списатися з вами через email. We can communicate via email. Угу. Іва, дуже вдячна вам. Дуже вдячна Наташі Доброва-Крол, яка допомогла з організацією цього семінару. І дуже вдячна Сергію за шикарний переклад українською мовою. I would like to thank you, Iva. I would like to thank Natasha Dobrova-Krol for arranging this wonderful meeting with you, and our interpreter Sergei for his interpretation. Thank you, and keep strong with doing the good work. Good luck for all of you. І як то кажуть, тримаємося, не даваємося. Наше діло переможе, і ми робимо добро. Дуже дякую. На все добре і дякую всім Thank учасникам. you very much. Mhm. Bye. Bye, everybody. Bye. Bye, thank Усім you. до До побачення. побачення. На все добре. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.